شہنشاہ شاہ عقیق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے نا، ان کے بھی یہ بابا عثمان شاہ پیر و مرشد بھی، استاد محترم بھی، شاہ عقیق بابا رحمۃ اللہ علیہ کے استاد بھی ہیں اور پیر مرشد بھی ہیں۔ جی 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 جی۔ حضرت شاہ عقیق بابا رحمۃ اللہ علیہ کے دربار شریف سے کم و بیش 10 کلومیٹر اور مزید دور یہ پیارے دربار موجود ہیں۔ یہ دربار حضرت میاں عثمان رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے عزیز و اقارب کے ہیں۔ ہم یہاں پر پہنچ چکے تھے۔ ہمیں شاہ موسیٰ بابا رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر جانا تھا، مگر ہم آگے نکل گئے تھے اور لوگوں کے بتانے پر ہم یہاں پہ دربار میں پہنچ گئے تھے۔ اس وقت ہمارا قافلہ جو وسیم بھائی کی رہنمائی میں آیا ہوا ہے، دربار کے پاس پہنچ چکا ہے اور اب دربار کی طرف ہم جانے والے ہیں۔ یہ دربار بالکل ایک سنسان علاقے میں موجود ہے، جہاں پہ کچھ گھر ہیں غالباً، اور اتنی آبادی بھی نہیں ہے، درخت وغیرہ ہیں، پانی کے جوہر بھی موجود ہیں۔ ہم آگے چل کر مزار شریف کی زیارت بھی کریں گے اور ایک خادم سے گفتگو بھی کریں گے۔ ہمارا قافلہ اس وقت مزار شریف کی طرف رواں دواں ہے۔ وضو خانے میں ہمارے اسلامی بھائی وضو میں اس وقت مصروف ہیں۔ وضو خانے میں کوئی گٹر لائن کا نظام نہیں ہے۔ پانی کے لیے ایک نالی بنائی گئی ہے، پہاڑی کے اوپر سے پانی نیچے کی طرف جاتا ہے۔ آگے ایک زیر تعمیر مسجد ہے۔ یہاں پہ جو خادم حضرات ہیں ان کا کہنا ہے کہ مسجد زیر تعمیر ہے، جو کوئی مخیر حضرات اس میں تعاون کرنا چاہے تو مخیر حضرات رابطہ فرمائیں۔ پہلا دربار کی طرف آئے، جہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عثمان رحمۃ اللہ علیہ کے دربار شریف پر حاضری دینے سے پہلے یہاں پہ سلامی دی جائے۔ ہم مزار شریف میں داخل ہوئے اور صاحب مزار کو ہم نے سلام کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند و بالا فرمائے اور ان کے صدقے ہماری دنیا اور آخرت کی خیر فرمائے۔ دربار بھی زیر تعمیر ہے، مرمت کا کام باقی ہے۔ دربار سے نکل کر ہم باہر حضرت عثمان رحمۃ اللہ علیہ کے دربار شریف کی طرف جا رہے ہیں۔ حضرت میاں عثمان رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق ہمیں لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت شاہ عقیق بابا رحمۃ اللہ علیہ کے استاد اور مرشد بھی ہیں۔ حضرت میاں عثمان شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں حضرت شاہ عقیق بابا رحمۃ اللہ علیہ نے بیعت فرمائی تھی۔ مفتی امیر حمزہ بزرگان دین سے فیض حاصل کرنے میں مصروف ہیں۔ دربار میں کچھ بچوں کی بھی قبریں موجود ہیں، ان پہ ہم نے زیارت کی۔ اب ہم حضرت میاں عثمان شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کے دربار شریف سے نکل کر ان کے دادا حضرت ابراہیم شاہ بابا کے مزار شریف کی طرف جا رہے ہیں۔ ان پیارے دربار شریفین میں بہت سکون اور اطمینان ہے اور روحانیت بھی بہت محسوس کی جاتی ہے۔
तमाम इस्लामी भाई जिनमें ज़्यादातर मसाजिद के उलमाए कराम हैं, तकरीबन 5 से 6 मसाजिद के इमाम साहिबान और ख़तीब मौजूद हैं हमारे काफ़िले में। अल्लाह तबारक व तआला अस्हाब मज़ारात के दरजात बुलंद व बाला फरमाए और इनका फैज़ हम सब मुसलमानों को अता फरमाए। अब हम हज़रत इब्राहिम शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह के दरबार शरीफ से बाहर की तरफ आ रहे हैं और आगे एक और दरबार शरीफ है, वहाँ पे हाज़िरी देंगे। हज़रत इब्राहिम शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह के दरबार शरीफ के सामने ही हज़रत उस्मान शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह का दरबार है। हमारे कुछ इस्लामी भाई पानी पी रहे हैं इस वक्त। हम इस वक्त हज़रत सिद्दीक़ शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह के दरबार शरीफ में दाखिल हो रहे हैं। ये दरबार शरीफ इस्लामगढ़ नामी इलाके में मौजूद है। हाँ, ये हज़रत सिद्दीक़ शाह बाबा हैं, जी जी। ये उस्मान शाह बाबा हैं जिसके 12 दरवाजे हैं अच्छा। जी। और उसके सामने वो इब्राहिम बाबा उस्मान शाह के वो इब्राहिम शाह बाबा जो वालिद मोहतरम हैं, अच्छा। शहंशाह शाह की रहमतुल्लाह ताला अलैह जो है ना, हम्म। उनके भी ये बाबा उस्मान शाह पीर मुर्शिद भी उस्ताद मोहतरम भी शाह यकीक बाबा रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद जी। भी हैं और पीर मुर्शिद भी हैं। जी 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 जी। और तरीक़त में जो और बाकी एक दूसरे के वो बड़े सबसे वही हैं बड़े बाबा ना। और इब्राहिम शाह बाबा उस्मान शाह बाबा के वाली साहब हैं वालिद मोहतरम और सिद्दीक़ और बाबा। अब्बासी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं आप, अच्छा अच्छा। हज़रत अब्बास की औलाद में से और बगदाद से आए हैं। और वो जो बड़े बाबा हैं ना, वो जनाब गौसे आज़म के हाजिर ज़माने के हैं और बराह रास्त उसके हाथ पे हाथ रख के मतलब जो दस्तबियत होती हुई है। और ये सिद्दीक़ बाबा कौन है? ये फिर बाबा उस्मान शाह के पोते हैं। अच्छा, इनके पोते हाँ, हैं। ये पूरा एक ही खानदान है इनका। अच्छा। शाह बाबा थे ना पहले बड़े, नहीं, सबसे बड़े वो हैं वो इब्राहिम शाह बाबा इब्राहिम शाह बाबा बड़े। जी, वो वालिद मोहतरम है बाप के। अच्छा माशाल्लाह। ये पर्दा कितने साल पहले कर गए अंदाज़न? अंदाज़न बस ये इतना कि 750 के करीब इतना साल मतलब हो गए हैं आपको। अच्छा। बड़े बाबा को बाकी 600 साल तक ये भी और इसको 300 साल तक ये भी हो गया है इसको भी ये ज़माना। और इसमें बीच में इसका वालिद मोहतरम उसका भी ज़माना था इधर। ये इलाका किस नाम से मशहूर है? ये इस्लामगढ़ का नाम मतलब होता है इस्लामगढ़, यानी कि जमा जिस जगह जो ठीक ठीक जमा होती है ना उस हिसाब से। सही। बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। वसीम भाई और सुल्तान साहिब मज़ार शरीफ की चादरों पर अत्तर लगा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनके इन नेक अमाल को कबूल मंजूर फरमाए और उन्हें ढेरों अजर अता फरमाए।